مرکزی آیت ہے وہ ہے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ. غور سے سنیں. لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آپ سب میرے ساتھ دہرائیں گے اس آیت کو. کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص و خاص برکت ہو. آمین. میرے عزیزو، اس آیت مقدسہ کے اندر بڑی خوبصورت بات جو ہے، جو مجھے خوبصورت اور جس نے مجھے اس بات پر مائل کیا کہ میں آج خدا کی خدمت اس آیت سے کروں، آپ کے ساتھ اس محبت کو بانٹوں کہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے. خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے. خداوند پاک خدا کا سورج ہر نیک و بد پر چمکتا ہے. اس کا دین ہر ایک شخص پر برستا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند پاک خدا صرف ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو بہت پاکیزہ ہیں، جو بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، جو پاک کلام پڑھتے ہیں. یقیناً وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے اور کسی سے نفرت نہیں کرتا. وہ کسی کو جو ہے اپنے حضور سے کھویا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. وہ سب سے پیار کرتا ہے. اور یہی اس آیت مقدسہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ شاید ہم کبھی کبھی نا امید ہو جاتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو بہت ہم نیچے درجے کا سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اب میرے پاس کوئی امید نہیں ہے. لیکن میں آج شام آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا خداوند آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے. وہ آپ سے پیار کرتا ہے. آپ کے گناہ کتنے بھی کیوں نہ کیسی ہو، کتنے بھی کیوں نہ وہ پہاڑوں کی طرح ہو، اور آپ کو کہیں سے بھی آپ کی شنوائی نہ ہو، آپ کو ہر طرف سے جو ہے نا امیدی کے پیغام ملے، رسوائی کے پیغام ملے، آپ کو مصیبتوں میں شاید گھرے ہوئے ہو اور آپ پریشان ہو اور آپ کہتے ہو کہ اب ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. لیکن ایک ہے جو یہ فرماتا ہے کہ تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے بہن بھائی، تمہارے ماں باپ، تمہارے تمام تر محبت کرنے والے تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن میں تمہیں ہرگز دست بردار نہ کروں گا. وہ آپ کو سنبھالتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے. اسی لیے انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو کیا کرنے آیا ہے؟ ڈھونڈنے آیا ہے. ہاللویا. اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وقت آج جب خدا کے خادم نے یہاں پر دعا کی، اس میں بھی یہ بات دہرائی گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اپنی کمزوریوں، اپنے قصوروں کا اقرار کرنا ہے. تو اس کے بیٹے یسوع کا خون ہماری تمام ناراضگیوں سے ہمیں پاک کر دیتا ہے، ہمیں اس کے حضور میں اور کھڑے ہونے کا فضل دے دیتا ہے، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ پھر اسے اے باپ کہہ کر اسے پکار سکتے ہیں. ہاللویا.
बात को गौर से देख रहा था आज दोपहर को, तो इंग्लिश बाइबल के अंदर इस लफ्ज का खोए हुए का मतलब है लॉस्ट, लॉस्ट कर देना, लूज कर देना, किसी चीज को गुम कर देना, गुमशुदा, खत्म कर देना। बहुत सारे मीनिंग मुझे वहां से मिले, और किसी चीज से महरूम हो जाना। कोई चीज आपके पास है और वो आपसे छीन ली गई है या आपसे गुम कर ली गई है, किसी ने आप पर हमला भी कोई करके उसे छीन सकता है, और आप जानते हैं कि हमारा एक बड़ा दुश्मन है इब्लीस, वो हमारी खुशियों को हमसे छीन लेता है। और मेरे अजीजों, और इसका एक मतलब गुमशुदा रूह भी है, गुमशुदा रूह। और फिर इसका मतलब है रास्ता से भटक जाना। मिसाल के तौर पर कि हम सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मकाम आ गया है, शायद आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है, आपके माइंड के अंदर कोई ऐसी चीज ने जन्म ले लिया है, और आपके माइंड को उसने फौरन बदल दिया, और आप अपने उस सीधे रास्ते से चलते चलते टेढ़े रास्ते पर, गलत रास्ते पर, जिंदगी के रास्ते को छोड़कर मौत के रास्ते की तरफ आप गमन हो गए हैं। मेरे अजीजों, रास्ते से भटक जाना, और फिर एक मतलब खत्म हो जाना, मिट जाना, लॉस्ट हो जाना। जैसे हमारे अजीज हमसे जो है जुदा हो जाते हैं, लेकिन उनकी याद हमें रहती है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है क्योंकि, लफ्ज है क्योंकि। जब हम पूरी ऊपर स्टोरी पढ़ते हैं तो ये ज़कई की स्टोरी है। ये खो चुका था, खुदा से मोहब्बत करता था। जैसे मैंने कहा कि जब हमारे कोई अजीज हमसे खो जाता है, लेकिन उसकी याद हमें रहती है। इसके दिल के अंदर भी ये खोया हुआ था, लेकिन इसके दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत का दिया जल रहा था, और ये इश्क से भरा हुआ था, और ये चाहता था कि मैं यीशु को देख लूं। ये अपनी नजरों से उसे देखना चाहता था। शायद इसके दिल में बाइबल मुकद्दस को ये नहीं बयान करती कि ये भी ख्वाहिश रखता था कि मैं उसे छू लूं, लेकिन यकीनन ये दिल में ये ख्वाहिश रखता होगा कि जब मैं देखूंगा उसे छूऊंगा भी, उसे मिलूंगा भी। और हमारा जिंदा खुदा जो हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को और हमारे मांगने से पहले हमारी हर एक चीज को जानता है कि मेरे बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है। और जब ये इस इश्क से भरा हुआ, इस मोहब्बत से भरा हुआ, इस ख्वाहिश को देखकर एक रास्ते में अल मसीहा का इंतजार कर रहा है, इसे खबर पहुंचती है कि आज यहां से मनुष्य आलामीन, खुदा का बेटा यीशु यहां से गुजरने को है। और ये छोटे कद का है, और ये इस बात को भी समझता है कि मेरा कद छोटा है, और मेरे लिए ये नामुमकिन है कि मैं इस कद के स्वभाव से उसे देख सकूं। ये मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन इसके दिल के अंदर एक प्लान आता है, एक मंसूबा तैयार होता है, और वहां पर एक दरख्त है, और ये उस दरख्त पर चढ़ जाता है। कद छोटे होने की वजह से ये
यीशु को देखने के लिए एक प्लान करता है, और वो प्लान है कि ये दरख्त पर चढ़ता है, और जब ये दरख्त पर एक शाख पर बैठा हुआ है, और मेरे अजीजों, क्या इसने यीशु को पहले पैगाम भेजा? मेरा सवाल है आप पर, क्या यीशु को इस बात का पहले से इल्म था? यकीनन इल्म था, क्योंकि वो हमारे दिलों के ख्यालों से वाकिफ है, वो हमारे मंसूबों को जानता है। और आप देखें कि यीशु अपनी उस सारी जमात के साथ, एक बड़ी भीड़ के साथ उस रास्ते से चलते जा रहे हैं, और आकर उसी मकाम पर, उसी जगह पर, उस दरख्त के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? इसलिए कि यीशु जानते थे कि आज एक मेरा दीवाना, मेरे मोहब्बत करने वाला, मेरा प्यार करने वाला, मेरा मुंतज़िर है, मुझे देखना चाहता है। और उसे कहा, उसे नाम का भी पता था। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, उसने तो हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, और वो हम में से हर एक को नाम बनाम वो अपनी भेड़ों को जानता है, वो हमसे प्यार करता है। और उस जिंदा खुदा के बेटे यीशु ने उसे कहा, ऐ ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे यहां जाना जरूर है। अरे वो तो सिर्फ देखना चाहता था, आगे एक नया प्लान तैयार हो गया उसके लिए। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू खुदा में मशहूर रहेगा तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी कर, उसके दिल के ख्यालात वो जान चुका था कि वो इतना उसमें महल हो चुका था, इतना वो उसमें मशहूर हो चुका था, और उसके दिल की मुराद, और उसके दिल की मुराद से भरकर खुदा ने उसे प्लान दे दिया कि आज मुझे तेरे यहां जाना जरूर। क्या हम में से हर एक जो यहां पर बैठा है, या जहां जहां तक ये आवाज जा रही है, शायद हम ना उम्मीद, कमजोर, गुनहगार अपने आप को समझते हैं। देखें, ये मसूल लेने वाला है, ये गुनहगार फकीर फरीसी जो है वो इनको गुनहगार सबर करते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह कितना प्यार और मोहब्बत करता है ऐसे लोगों से, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि वो खोए हुओं को ढूंढे। अगर आप भी कहीं खोए हुए हैं, आप भी किसी ऐसी चीज का शिकार हो चुके हैं, आप किसी लालच में खो चुके हैं, आप किसी और की मोहब्बत में खो चुके हैं, आप दौलत की भीड़ में खो चुके हैं, तो आज आपके पास उसका दरवाजा खुला हुआ है कि है मेरी बेटी, है मेरे बेटे, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, ये दौलत यहां की यहां रह जाएगी, ये शोहरत यहां पर ही रह जाएगी। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, पहले ढूंढो उसकी बादशाही को, तो ये सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएगी। कभी कभी हम उससे नहीं ढूंढते, हम उसकी बादशाही को ऐसे ही लॉस कर जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम हमारी ये नसीहत करता है, हमें ये पैगाम देता है कि हम उसको ढूंढें,
सब कुछ देने पर हम शॉर्टकट ढूंढते ऐसी चीजों से बाहर आ जाए और खुदा के करीब आ जाए। वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। मेरे अज़ीज़ों, और जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन के यहां जाते हैं तो वहां पर उसे ये खुशखबरी मिलती है कि वो नजात पा चुका है। जहां पर उसके पांव के तलवे टिक जाते हैं वहां पर शादमानी आ जाती है, वहां खुशी आ जाती है, वहां नजात आ जाती है, वहां पर बहाली आ जाती है, वहां पर रौनक हो जाती है, वहां पर टूटे हुए दिल जो है वो छुट जाते हैं, मचाए हुए चेहरे फूलों की तरह खिल जाते हैं। और आज मैं आपको भी ये खुदावन का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप भी उसके हुजूर में आ जाएं। तो आप जो नाउमीदी के अंदर हैं, यकीनन खुदा आपकी नाउमीदी को उम्मीद में बदल देगा, आपको बहाल कर देगा, आपकी जिंदगी में एक नया काम कर देगा, आपकी ख्वाहिश को पूरा कर देगा, आपके दिल की मुराद को पूरा कर देगा। एक और शख्स, खोया हुआ बेटा, बाइबल मुकद्दस में उसकी हेडिंग है खोया हुआ बेटा। और ये खोया हुआ बेटा जो है इसका नाम है मुशर्रफ बेटा। और ये दो भाई हैं। और मैंने शुरू में एक बात की है कि कोई लोग दौलत के पीछे, ठीक है, अपने खुदा को छोड़ देते हैं, उसकी मोहब्बत से गाफिल हो जाते हैं। और ये दो भाई हैं और दोनों भाई अपने बाप से प्यार करते हैं, लेकिन एक भाई अचानक से उसका प्लान चेंज हो जाता है और वो एक नए मंसूबे को पेश कर देता है बाप के सामने कि मेरी जो दौलत है, जो मेरा हिस्सा है, मीरास आज भी दुनिया के अंदर, मुल्कों के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर ऐसे ही है कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, मीरास होती है, वो बच्चों को मिलती है, उनको हिस्से कर दिए जाते हैं। और ये अज़ल से है। और मेरे अज़ीज़ों, इसने कहा कि बाप मेरा हिस्सा जो है वो मुझे दे दे और मैं अपने हिस्से को आपसे रिसीव करके कहीं दूर दराज निकल जाऊंगा। ये ऐशो इशरत करना चाहता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ख्वाहिश हामिला होती है और गुनाह को जन्म देती है। इसके अंदर जो ख्वाहिश उपरी है उसने गुनाह को जन्म दिया है और वो ख्वाहिश जो है लालच की है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर है। और लालच जो है वो हमें खुदा से दूर कर देता है, वो हमें नंगा कर देता है, वो खुदा की मोहब्बत से गाफिल कर देता है। और ये उस दौलत को अपने बाप से लेकर दूर दराज मुल्क में चला जाता है। और मेरे अज़ीज़ों, यकीनन आप लोगों ने बहुत बार इस वाक़या को सुना होगा, लेकिन आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ अगेन, दोबारा से, लंबा नहीं करूंगा, शॉर्टकट, कि अपनी दौलत को ये ऐशो इशरत में सारी दौलत को बांट देता है। ऐशो इशरत में लूटी जाती है, शराब में और तरह तरह की
غلط حرکات کے اندر تمام جو اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے یا زمین کا ٹکڑا ہے وہ تمام تر اس نے بیچ دیا ہے. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں, یہاں تک کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. اور اس وقت جو ہے سرکاری نظام تھا, آج کل بھی سندھ کے اندر ہے کہ جس علاقہ کے اندر اس سردار کی حکومت ہوگی وہاں پر اس کے آرڈر کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اور جب یہ اس علاقہ کے اندر جہاں پر یہ عیش و عشرت میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا اس کے پاس ختم ہوگی تو اس شخص کے ریور تھے سوروں کے. اب باہر لے جڑے کہندے تسی ہاں پنجابی چ انہاں دے بڑے بڑے ریور سی جویں بکریاں نے بڑے بڑے لوگ چراندے نے نا, اس طرح سوراں نوں چراندے سن. اور میرے عزیزو اس کو ڈیوٹی کیا ملتی ہے کہ ان کو چرانا ہے اور ان کے عرض اس کی سیلری کیا مقرر ہوئی کہ جو کچھ خوراک وہ کھاتے ہیں تیرے لیے وہی ممکن ہے کہ تو اسے کھا لے اور اپنا پیٹ بھر لے اور یہی تیری سیلری ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز تو یہ نہیں دی جائے گی. اب یہ چراتا ہے اور جو پھلیاں وہ کھاتے ہیں یہ بھی ایزیلی انہیں کھا کر اپنا پیٹ پال لیتا ہے. یاد آئی باپ کی یاد آئی. ایک دن بیٹھا ہے, پریشانی کے عالم میں ہے, دکھ میں ہے. باپ یاد آیا کہ میرا باپ جس کے بہت سارے نوکر چاکر ہیں, بہت امیر ہے, جس سردار کے پاس میں ہوں اس سے تو بڑا میرا باپ ہے, اس کے بہت بڑی زمینیں ہیں, بڑے ریور ہیں اور بہت سارے نوکر چاکر ہیں. اب میں اپنے باپ کی طرف لوٹتا ہوں اور اس سے درخواست کروں گا کہ اے میرے باپ مجھے اپنا نوکر بنا کر ہی اپنے حضور میں قبول کر لیں. بیٹا نہیں نوکر ہی, خواہش ہے دل میں. لیکن میرے عزیزو باپ بے پناہ محبت کرتے ہیں. پیرنٹس جو ہوتے ہیں دونوں مائیں بھی اور باپ بھی, ان کے دل اولاد کے لیے ہمیشہ محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اولاد بہت زخم پر پیرنٹس کو رسوا کرتی ہے, ان کی عزت کو بحال کرتی ہے, لیکن ماں باپ پھر بھی اپنے بچوں کو دل سے لکھا دیتے ہیں, اپنے بازو میں لے لیتے ہیں. اور ایسے ہی ہوا, باپ ہر روز اپنے بیٹے کا انتظار کرتا رہتا تھا. شاید میرا بیٹا آج اس راستہ سے میرے پاس پہنچا ہے, لیکن یقیناً وہ خدا کے حضور دعا بھی کرتا ہوگا اپنے بچے کے لیے. اور ایک دن اس کی دعاؤں کا جواب اسے مل گیا اور بیٹے کے دل کو خدا نے بدلا اور وہ واپس لوٹا. سٹوری بہت لمبی ہے لیکن شارٹ کرتا ہوں. جب باپ اسے دیکھتا ہے تو اس کے لیے ایک اچھی پوشاک, ایک انگوٹھی خوبصورت, پاؤں میں جوتے اور بڑے بڑے بیل اس کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں, اس کی ضیافت کی جاتی ہے, اسے ویلکم کیا جاتا ہے. ارے وہی باپ آپ سے بھی بے پناہ محبت کرتا ہے. شاید تو گناہ میں کھو چکا ہے, لیکن جب تو اس کے پاس لوٹے گا, جب تو اپنی کمزوریوں کا اقرار کرے گا اور اپنا روپ بدل لے گا, یقیناً آپ کا باپ جو
आसमानी बाप है जो हर एक चीज पर काबिल है, चाहे गुनाह किरण से क्यों ना हो, उसके बेटे यीशु का खून उन्हें बर्फ की मानंद सफेद कर देगा। वो आपसे ऐसा प्यार करता है। वक्त आपको उसके हुजूर में लौटने की जरूरत है, उसे कबूल करने की जरूरत है, उसे अपने दिल में अपनाने की जरूरत है। वो तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। अब उसकी कुंडी तेरे इख्तियार में है, तू ही खोल सकता है, क्योंकि उस दिल की कुंडी अंदर से लगी हुई है। जब तू उसे खोलेगा तो तेरा बाप तेरे पास, तेरे अंदर, तेरी मदद के लिए, तेरी रहनुमाई के लिए, तेरी निजात के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी खुशी के लिए तेरे साथ होगा। एक और स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद क्लोज करूंगा। एक शख्स था जो बहुत प्यार करता था, खुदा से बहुत प्यार करता था, और वो शख्स जो था उसके घर वाले इस बात से बड़े नाराज होते थे। तो हर वक्त दुआ ही करता रहना, तेनों यही काम नहीं, और तेनों कोई काम नहीं। जब उसने ये सुना, उसने कहा मैं अपने खुदा को नहीं छोड़ सकता। वो बहुत प्यार करता था। वक्त गुजरता गया, वो समझाते रहे, लेकिन उसने उनकी बात को कबूल न किया। वो खुदा से प्यार करता रहा और उसने खुदा के लिए एक मस्बा बना लिया ऐसी जगह पर कि एक उनका जो घर था उसके नजदीक दरिया था, और दरिया के अंदर एक थोड़ी सी जगह थी जो खुश्क थी और वहां पर रेत थी। दिन जाकर सुबह सवेरे और शाम को वो वहां पर खुदा के हुजूर सिजदा रेज़ होता, दुआ करता और अपने खुदा से अपनी बातचीत करता और वापस लौट आता। काफी दिन गुजर गए, यही प्रैक्टिस होती रही, और एक दिन उसके घर वालों ने उसे अपने घर से निकाल दिया क्योंकि वो उनकी बात को नहीं मान रहा था। अब वो रोना शुरू हो गया, ऐ खुदावंद अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, मैं अकेला हूं। आखिर फिर उस मस्बा की तरफ बढ़ा। जब मस्बा की तरफ जा रहा है तो चलते चलते, आप सब समझदार बैठे हैं कि जब हम रेत पर चलते हैं तो हमारे पांव के निशान लगते हैं, नजर आते हैं। अब ये चलता जा रहा है और जब पहले चलता था तो इसके दो निशान नजर आते थे, दो यानी कि दो लोगों के पांव के, टोटल 4 निशान इसे नजर आते थे। लेकिन इस दिन जब इसके घर वालों ने इसे निकाल दिया, इस दिन उसे 2 सिर्फ निशान नजर आए, 2 निशान नजर आए, 2 पांव के निशान। अब ये मजीद परेशान हुआ और इसने फिर रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ खुदावंद, मेरे घर वालों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन ऐ खुदावंद तूने भी मुझे छोड़ दिया है। मैं हर रोज जब इस मस्बा पर आता था तो मैं 4 निशान देखता था पांव के, तो मेरे साथ साथ चलता था, लेकिन आज मेरी आंखों ने सिर्फ 2 निशान देखे हैं। अब जवाब इलाही आता है, ऐ मेरे बेटे, ये 2 निशान तेरे पांव के नहीं थे, ये मेरे पांव के थे। मैंने तुझे अपने हाथों पर उठाए हुए था। तू मत परेशान हो, मैं तुझे कभी भी दस बर्बाद नहीं करूंगा, मैं हमेशा तुझे संभाले रखूंगा। तू मत खौफ खा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, तू मेरा है, मैंने
کرنے کا مقصد ہے. صرف ہم اکیلے اپنے لیے فکر مند نہ ہوں. کبھی کبھی ایسی صرف اپنی فکر کرنے جب تجھے اس نے تلاش کر لیا ہے، جب تو جو کھویا ہوا تھا تجھے اس نے ڈھونڈ لیا ہے، اس دنیا کی بھیڑ سے الگ کر لیا ہے، تو اب تیری بھی کوئی ڈیوٹی بنتی ہے، تیری بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے. اگر تو نجات یافتہ ہے تو اس خوشخبری کا کام دوسروں کے لیے کر. یہ خوشخبری دوسروں کو بانٹ، ان کو بھی خدا کے حضور میں لا، اس کی محبت کو ان کے ساتھ بانٹ، تاکہ تیرے وسیلہ سے بہت سارا کام ہو سکے، بہت ساری کھوئی ہوئی پھیرے اس کھانا کھانا میں آ سکے. اس علاقہ کے اندر، اس گاؤں کے اندر آپ سب بہنوں اور بھائیوں کی رسپانسبلٹی ہے. یہ کافی سالوں سے، تقریباً 2 3 4 سال تو ہو گئے، 4 سال سے یہ خدا کا گھر بنا ہوا ہے، مقرر ہے. اب جو آپ آ رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ دوسروں کو جو کھوئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ پریشانیوں کے اندر ہیں، دکھوں کے اندر ہیں، غلط رستوں پر بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو خدا کے حضور میں لایا کریں، ان کو بتایا کریں کہ یہاں پر خدا کا کام ہوتا ہے، خدا کے کلام کی سچائی کو بیان کیا جاتا ہے. داؤد کہتا ہے، اے خدا سے ڈرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے خدا نے میرے لیے کیا 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 ہے. آپ بھی بتایا کریں کہ یہاں پر خدا کے کلام کے وسیلہ سے، دعاؤں کے ذریعہ سے، خدا کے خاتموں کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے تک محدود نہ رکھا کریں، اس کی گواہی دیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ خوشخبری کا پیغام پہنچایا کریں، تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے اور زندگی نجات پائیں. آخر میں رومیہ 6 باب اور اس کی 23 آیت، آخری کلوزنگ ورڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. رومیہ 6 باب اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ، اگر کسی نے نکال لی ہے تو پڑھ سکتا ہے. خدا کی مزدوری تو موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح میں بے شک زندگی. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر ہم گناہ میں رہیں گے تو ہمارے سامنے موت ہے. اگر ہم اس کا اقرار کریں گے اور اس کے گلا خانہ میں، اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی، جو نہ مٹنے والی، نہ ختم ہونے والی زندگی. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت ہے. آمین.